Hello everyone, welcome to PNYC Education. I am Priya Nahar. Last time in our first video, we started our mathematical concepts with the chapter fraction. या चॅप्टरमध्ये आपण टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन्स बघितले होते. आज आपण या व्हिडिओमध्ये त्यांच्यावरचे ऑपरेशन्स म्हणजे सबट्रॅक्शन आहे, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, फाइंड आउट रेसिप्रोकल, फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ x and y. So let's start with the subtraction. So there are two types of subtraction. One is same when denominators are same and the other is when the denominators are different. याचा अर्थ छेद सारखा असताना अपूर्णांकाची वजाबाकी करणे आणि दुसरा आहे छेद वेगवेगळा असताना अपूर्णांकाची वजाबाकी करणे. So in mathematical concept the definition is like that. Same denominator is what? Subtract the numerator and keep the denominator the same. That means what? I have 8 upon 15 minus 4 upon 15. That means at both the places the denominator is same. So I have to subtract only numerator. So 8 minus 4 upon 15, we have to write down the denominator only for one time. 8 minus 4 is what? 4 upon 15 is my final answer, which is very much easy. Now we are going to see when the denominators are different. The question is what? 5 upon 3 minus 1 upon 4. You can see the denominators at both the places are different and the numbers are small. Here we have to find out LCM of the denominator. लसावी काढायचा आपल्याला छेदाचा, म्हणजेच 3 गुणिले 4 बरोबर 12, or you can say 3 into 4 is equal to 12. Now you can say that my fraction is what? 5 upon 3. What I said right now, I want a denominator 12. So 3 what are 12? 3 4s are 12. But you can't multiply only denominator. We have to multiply numerator as well. 5 into 4. So the answer will be 5 4s are 20, 3 4s are 12. The fraction is what? 20 upon 12. Same rule is applicable to the other fraction. The other one is 1 upon 4. You know that the LCM is what? 12. 4 what is 12? 4 3s are 12. Again, I can't multiply only denominator. I have to multiply numerator as well. So 4 into 3 plus, and 1 into 3. The fraction will be 3 upon 12. You can see our sum is 20 upon 12 minus 3 upon 12. Now the denominators are same. We have to subtract the numerator. 20 minus 3 will be 17 upon 12. Denominator have to write for one time. छेद एकदाच लिहितो आपण, म्हणजेच काय केले आता आपण अपूर्णांकामध्ये छेद ज्या वेळेला सारखा झाला त्यावेळेला आपण आता अंशांची वजाबाकी केली. 20 वजा 3 बरोबर 17, म्हणून 17/12 असं आपलं उत्तर आहे. पुढे मिक्स्ड फ्रॅक्शन असताना वजाबाकी म्हणजे सबट्रॅक्शन कसं करणार? द क्वेश्चन इज व्हॉट? 5 as a whole number and 2 upon 3 is my fraction, minus 3 as a whole number, 1 upon 3 is a fraction. Again, I have to convert the mixed fraction into proper fraction. In our first video, we already did this. Means what? 5 multiply by the denominator 3 plus 2 upon 3 as the denominator rise as it is. Again, same way here also 3 multiply by 3 plus 1 upon 3 as it is. 5 3s are 15, 15 plus 2 is what? 17 upon 3 minus 3 3s are 9 plus 1 is 10 upon 3. You can see 17 upon 3 minus 10 upon 3. आता काय झालेलं आहे? आपला डिनॉमिनेटर म्हणजे छेद सारखा आहे. आपण अंशांची न्यूमरेटरची वजाबाकी म्हणजेच
सबट्रॅक्शन करू शकतोय. So our fraction is what now? 17/3 minus 10/3. Denominator same आता. I can subtract the numerator. 17 minus 10/3, that is 7/3 is my final answer. काय केलं आता आपण? मिक्स फ्रॅक्शनचं प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करून सबट्रॅक्शन केलेलं आहे. बट when the denominator is same. Now when the denominators are different, we have to do. आता पुढचं सम बघा आपलं. 3 as a whole number and 2/5 as a fraction minus 2 as a whole number 1/7 as a fraction. आता परत आपण पहिल्यांदा सुरुवातीला काय करायचं असतं? मिक्स फ्रॅक्शनचं प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. देन ओनली यू कॅन डू द अदर ऑपरेशन्स. सो 3 multiplied by 5 into 2, 3 multiplied by 5 plus 2 upon 5 and minus 2 multiplied by 7 plus 1 upon 7 denominator as it is. आता इथे बघा 3 5 जा 15, 15 plus 2 will be 17/5 minus 7 2 जा 14, 14 plus 1 is 15, 15/7. Now you can see my proper fraction is what? 17/5 minus 15/7. Still I can't subtract the fraction. You know the reason. Denominators are different. छेद कसे आहेत? वेगळे आहेत. काय करतो आपण अशा वेळेला? वी हॅव टू फाइंड आउट द एलसीएम किंवा लसावी काढावी लागते छेदाची. मग 5 आणि 7 these are your denominators. 5 into 7 केल्यानंतर किती होतात? 35. Again 5 I have to convert my denominator as a 35. First fraction 17/5. 5 multiply by what? I can get 35. Then 5 multiply by 7. It will be 35. Again and again I am telling you the same thing. I can't multiply only denominator. I have to multiply numerator as well. So 17 into 7 upon 5 into 7 minus same rule to the right side. 15 into 5 upon 7 into 5. In this way I'll get denominator 35 to both the side, to both the fraction. It will be easy for me to subtract the numerator now. So the final answer is what? After multiplication, answer is 119/35 minus 75/35. Easy one. So 119 minus 75, 44/35 is my final answer. Right? When the denominators are same, I have to subtract the numerator. Suppose 44/35, if you write this one, it is perfectly all right. You will get out of mark. But if you have to convert the same thing in the mixed fraction, as the question is mixed fraction, so I am just telling you how to convert this fraction into mixed fraction. See, 44 divided by what? 35. So 35 ones are 35. The answer is what now? 9 is your remainder, 1 is your quotient. So you have to write down 1 as a whole number and 9/35 as a fraction. This is your final answer. So I'm again telling you, if you write 44/35, you will get out of mark. But if you have to convert this one in a mixed fraction, then you can write in this way: 1 as a whole number, 9/35 as a fraction. So next concept, multiplying the fraction. सोपं असतात गोष्टी, फोकस राहायचं आपल्याला फक्त. आतापर्यंत मी जे शिकवलंय सबट्रॅक्शन, लाईक डिनॉमिनेटर, अनलाईक डिनॉमिनेटर, मिक्स फ्रॅक्शन, त्याच्यातही सेम डिनॉमिनेटर, अनलाईक डिनॉमिनेटर, अशा प्रकारचे आणखीन जर आपल्याला प्रॅक्टिस करता सम हवे असतील, इंटरेस्टिंग वाटत असेल, तर यू कॅन गो टू आवर ॲप, दॅट इज PNYC एज्युकेशन, वेअर you will get a lot of sums or a worksheet as a practice. And if you have any doubt, you can message us, we will revert it back.
ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हॉट, मल्टिप्लाइंग द फ्रॅक्शन. खूप सोपं आहे बघा. आपण एक्झाम्पल वरनं कन्सेप्ट क्लिअर करू. 3/7 इंटू 16/9. आता मी पहिल्याही व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं, डिव्हिजन करताना यू नीड युअर टेबल परफेक्ट, ॲटलिस्ट टिल 30. मल्टिप्लिकेशन करून उत्तर काढता येतं, आय ॲग्री. पण जर वेळेचं गणित लावायचं असेल तर टेबल आपल्याला अस्खलित तोंडपाठ असणं, बाय हार्ट असणं व्हेरी मच नेसेसरी. इट विल सेव्ह युअर टाइम अँड यू विल गेट द ॲक्युरेट आन्सर. सो when there is a multiplication, we have, if possible, we have to reduce the term. म्हणजे भाग लावायचा असतो. भाग लावताना कधीही न्यूमरेटर म्हणजे अंशांचा लागत नाही किंवा छेदाचा लागत नसतो, म्हणजे डिनॉमिनेटरचा. either it is a upon like this or you can cross. So in this sum the question is 3/7 into 16/9. आता 7 आणि 16 चा जर विचार केला तर ते कुठच्याही एका टेबलमध्ये येत नाहीये, लेट इट बी. 3/7 चा विचार केला तर तेही कुठच्याच एका टेबलमध्ये येत नाहीये. अगेन 16/9 चा विचार केला तर तेही कुठच्याच एका टेबलमध्ये येत नाहीये. पण आय कॅन डू लाईक दिस, 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9. I reduced it. So my numerator is 16 1 जा 16 upon 7 into what now? 3. 7 3 जा 21. It is my final answer. Okay, 16/21. Now the next example is what? 5/8 into 12. ज्या वेळेला एकच नंबर दिलेला असतो, अगदी लक्षात ठेवा की तो नंबर रिप्रेझेंट ॲज अ न्यूमरेटर. अंश असतो तो आपला, त्याला कायम छेदामध्ये काय असतो? 1 असतो. आता तर 5 आणि 12 ला आपण डिवाइड नाही करू शकत, तसेही ते होत नाहीये, अँड बोथ आर न्यूमरेटर. बट इफ यू सी 8 and 12, 8 is in denominator and 12 is in a numerator. आपण हे दोन्ही नंबर कुठच्या तरी एका टेबलने डिवाइड करू शकतो. सो इट इज व्हॉट, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12, right? So numerator is what? 5 into 3 upon 2 into 1, that is 2. 5 3 जा 15 upon 2. This is the answer. Very much simple multiplication of fraction. टेबल खूप चांगले, टेबल म्हणजे पाढे ज्याला मराठीत म्हणतो आपण, ते पूर्णपणे बाय हार्ट करा. कोणतीही गोष्ट शिकायला कधीच वेळ गेलेली नसते. आपल्याला असं वाटत असेल की पाढे ही अगदी लहानपणी करायची गोष्ट असती, दॅट इज ओके. आत्ताही केलं तरी नुकसान नाहीये ह्या गोष्टी करताना. आणि पुढे आपण इंटिजर, रॅशनल नंबर, बरंच काही बघणार आहोत, त्यातही आपल्याला कामाला येईल. सो आवर नेक्स्ट स्टेप गोईंग. एकदा कन्सेप्ट कळली की मी ऑपरेशन करताना त्या डोक्यात ठेवून आपण सगळीकडे ते रूल ऍप्लिकेबल करू शकतो. बघा आता काय आले आपल्याला, मिक्स फ्रॅक्शन आलेले. ऍज युजल हा अगदी आपला मराठीत म्हणतो काळ्या दगडावरची रेष, तसा हा नियम आहे आता की मिक्स फ्रॅक्शनला प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये कन्व्हर्ट करूनच उरलेले ऑपरेशन करायचेत आपल्याला. सो 3 ॲज अ होल नंबर and 5/9 as a denominator fraction into what? 15. As usual 3 into 9 plus 5/9 as it is into 15. काय झाले माझं आता? 3 into 9 27 plus 5/9 into 15. 27 plus 5 32/9 into 15. आता बघा मी आत्ता सांगितलं अगोदर की 15 ज्या वेळेला एकच नंबर असतो, इट ऑलवेज इंडिकेट युअर न्यूमरेटर, कारण की तिथे डिनॉमिनेटरला 1 आहे हे आपण अज्युम करत असतो. ठीक आहे, तर मी काय केलं आता, 32 into 15/9. आपले टेबल जर पाठ असते तर आपण आता डायरेक्ट असं केलं असतं बघा, 3 3 जा 9 and 3 5 जा व्हॉट 15. सो न्यूमरेटर इज 32 into 5 केलं तर आन्सर किती आलंय? 160. 160 अपॉन किती येत आता? 3. 160/3. आता मी सांगितलं हे असंच ठेवलं आन्सर आपण तरी इट इज राईट. जर याला आपल्याला मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपण असं करू शकतो बघा, 160
divide by what? 3. 3 5 जा 15. 3 3 जा 9. So the remainder is what? 1. So my final answer is 53 as a whole number and 1/3 as a fraction. That's it. पुढे सेम आपण हे करणार आहे. आता आपल्याकडे 15 हा एकच नंबर होता विच इंडिकेट न्यूमरेटर. आता आपल्याकडे दोन्हीही मिक्स फ्रॅक्शन आहे, त्यांना पहिल्यांदा कन्वर्ट करून घेऊ. 6 as a whole number, 1/4 as a fraction into 1 as a whole number, 5/7 as a fraction. आता हा रूल एवढा वेळा मी बोललाय की आतापर्यंत तो तुम्हाला पूर्णपणे बाय हार्ट झालाय, लर्न झालेला आहे की मिक्स फ्रॅक्शनला पहिल्यांदा प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये करून घेऊया. 6 into 4 plus 1/4 into 1 into 7 plus 5/7. 6 4 the what? 24. 24 plus 1 is what? 25/4 into same way 1 7. 1 into 7 means 7 1 the 7. 7 1 7. 7 आणि 5 12. काय आले माझं? 12/7. आता इथे बघू शकता तुम्ही 4 1 जा 4. 4 3 जा 12. नाव न्यूमरेटर 25 into 3 केलं तर माझा आन्सर येतं 75. 75/7 1 जा 7 इज माय फायनल आन्सर. सेम वे मी आधी करून दाखवले हे की 75/7 असेल तर त्याला मिक्स फ्रॅक्शन मध्ये केल्यानंतर आपला आन्सर येतं 10 as a whole number, 5/7 as a fraction. नेक्स्ट वन. अशा कितीही आपल्याला फ्रॅक्शन आले आणि मध्ये मल्टिप्लिकेशनचं साइन आलं तर रूल इज रूल ऍप्लिकेबल एव्हरीवेअर. द नेक्स्ट सम इज 6/25 into 15/8 into 9/12. मी आत्ता सांगितलं सुरुवातीला यू कांट डिव्हाइड ओनली न्यूमरेटर बाय सेम टेबल और इवन नॉट टू डिनॉमिनेटर बाय सेम टेबल. एक तर क्रॉस मध्ये कट होतं किंवा खालती वरती म्हणजे अंश आणि छेद यांना आपण भागू शकतो, डिवाइड करू शकतो. काय करू शकते बघा मी आता 5 5 जा 25. 5 3 जा 15. 5 ने मी यांना क्रॉसने डिवाइड केलं. ठीक आहे. आणखीन काय करू शकते मी आता बघा 6 1 जा 6. 6 2 जा 12. सम सॉल्व करायचं आपल्याला. त्याच्यामुळे सोप्या जेवढ्या स्टेप करता येतील ते तेवढ्या आपण करू. सिम्प्लिफाय करतोय आपण गोष्टींना आता. मग आता आपल्याकडे न्यूमरेटर मध्ये काय राहिलंय 1 into 3 into 9. दॅट इज 3 1 जा 3 into 9 अपॉन डिनॉमिनेटर मध्ये काय आता 5 into 8 into 2 म्हणजे त्याचा आन्सर येत आहे 27/80. त्यामुळे कितीही मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला फ्रॅक्शन आले वी हॅव टू फॉलो दिस रूल. Now the next thing we are going to learn is what? Dividing fraction. मी आत्ताच सांगितलं मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन दोन्हीलाही आपल्याला टेबल म्हणजेच पाढे हे खूप बाय हार्ट अगदी लर्न पाहिजे, तोंडावरती पाहिजे. पुढचंही गोष्टी सोप्या होतात आणि ॲक्युरेट येऊन वेळ वाचते आपल्याला. नाव डिव्हायडिंग द फ्रॅक्शन. डिव्हिजनचं साइन आपल्याला लहानपणापासून माहिती आहे. पहिल्या एक्झाम्पल पासून सुरुवात करूयात आपण. 3/4 डिवाइड बाय व्हॉट 2/5. पहिला गोल्डन रूल काय आपला मधलं डिव्हिजनचं साइन काढायचंय, तिथे मल्टिप्लिकेशनचं साइन देणार आपण आणि राईट साइडचा म्हणजे उजवीकडचा जो फ्रॅक्शन आहे अपूर्णांक आहे त्याला फ्लिप करायचं, ज्याला आपण दुसऱ्या भाषेत मॅथ्सच्या रेसिप्रोकल म्हणतो. 2/5 चं 5/2. सो माय नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट 3/4 लेफ्ट साइड रिमेन as it is. Instead of writing division sign, I write multiplication side and I flip the I made the reciprocal of the right side fraction. 2/5 was given, it become 5/2. So I can't divide anything. So 3 5 are 15 and 4 2 are 8. So my final answer is what 15/8. खूप सोपं आहे बघा. मजा येत असेल तुम्हाला हे करताना, कारण मॅथ्स हा विषय असा आहे एकदा जर आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट कळाल्या तर आपल्याला जितकं करू ते तितकं कमी वाटतं आणि
कळत न कळत आपण स्वतःच्या काही लॉजिक डेव्हलप करत जातो आणि आपला उद्देशच हे व्हिडिओ तयार करायचा तोच आहे की बेसिक्स चांगलं असलं तर आपण मॅथ्स बरोबर खूप छान खेळू शकतो आणि त्याची जी भीती आहे, जो फोबिया आहे, तो कधी निघून जाईल कळणार नाही. इतका मॅथ्सचा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे आपल्याकरता. फोकस पाहिजे फक्त प्रत्येक गोष्टीवर. नेक्स्ट सम 15 डिवाइड बाय व्हॉट? द फ्रॅक्शन इज 3/17. काय करणार मी माहिती आहे, तुमच्या डोक्यात आलेलं आहे पुढचं आत्ता. मी 15 तसेच ठेवणार. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग डिव्हिजन साइन आय वुड राईट मल्टिप्लिकेशन साईड. राईट साईडच्या फ्रॅक्शनचं रेसिप्रोकल करणार मी आता, म्हणजेच 3/17चं 17/3 झालं. बरोबर? ही स्टेप सगळ्यांना कळाली, कदाचित माझ्या अगोदर तुम्हाला आली असेल डोक्यात ती. तर आता काय, आता 15 इज अगेन न्यूमरेटर and I can divide it by 3 because 3 is in my denominator. So simple. 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15. सोपं आहे बघा. 5 into 17 केलं तर आन्सर इज व्हॉट? 85. 17 5 जा 85. डिनॉमिनेटर मधला जो 1 असतो तो आपण अज्युम करतो. लिहिला तरी बरोबर आहे, नाही लिहिला तरी बरोबर असतो तो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट? 3 as a whole number, 4/7 as a fraction divided by 5. परत तेच 3 into 7 plus 4/7 into करायचं आता बघा. 3 7 जा 21 plus 4 is 25. 25/7 as usual डिव्हिजनचं साइन काढलं, मल्टिप्लिकेशन दिलं. आता हा जो 5 असतो हा एकुलता एक असतो. इथे आपण आत्ताच बघितलं की एकटा नंबर हा नेहमी न्यूमरेटर इंडिकेट करतो, म्हणजे अंश सांगत असतो. मला त्याचं काय करायचंय? रेसिप्रोकल करायचं, फ्लिप करायचं मला. तर मी काय करणार? इन्स्टेड ऑफ रायटिंग 5 आय वुड राईट इंटू 1/5. लक्षात ठेवा, ही गोष्ट अवघड अजिबात नाहीये, फक्त लक्षात ठेवणं आहे. देन आय कॅन डू लाईक दिस. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. सोपं आहे बघा. 5 into 1 is 5, 7 into 1 is 7. So the final answer is what? 5/7. इतकं सोपं आहे, लक्षात ठेवा. इंटूचं साइन केल्यानंतर राईट साईडचं फ्रॅक्शन आपण काय करत असतो? रेसिप्रोकल करत असतो. आता या ठिकाणी आपल्याकडे फक्त 5 होते, विच इंडिकेट न्यूमरेटर और अंश म्हणतो आपण त्याला. त्याचं मला काय करायचंय? रेसिप्रोकल करायचंय मला त्याचं. सो आय राईट 1/5 and I did the division as usual. So my final answer is what? 5/7. So next step is what now? Find 1/2 of 2. बरोबर? म्हणजे 1/2. 2चा अर्ध काढायचे मला. 2चं हाफ फाइंड करायचे. इन्स्टेड ऑफ पुटिंग ऑफ साइन, नाउ व्हॉट आय कॅन डू इन अ मॅथमॅटिकल टर्म? I have to put multiplication sign. 1/2 into केलं बघा. मी ऑफ काढला आणि हे तोंडी पण कळत आपल्याला. 2चा अर्ध किती? तर 1. बरोबर? सोपं आहे बघा. 2/3 ऑफ 27. ज्यावेळेला असा क्वेश्चन येतो तर ऑफ काढून तिथं मल्टिप्लिकेशनचं साइन करायचं. 3 1 जा 3 होतं आणि 3 9 जा 27 होतं. म्हणजेच 9 2 जा व्हॉट? 18 इज माय फायनल आन्सर. ऑफचा क्वेश्चन आल्यानंतर you have to do just the simple thing. Again the next one is, it is for practice. 4/5 of 20, that is again 4/5 into what? 20. I can divide. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. So 4 into 4 will be 16/1. Again 1 लिहायचा तरी ओके, नाही लिहिला तरी ओके. आता आपण डिव्हिजन मध्ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल शिकलोय. रेसिप्रोकल म्हणजेच काय? अंशाचा छेद, छेदाचा अंश करायचा असतो. म्हणजेच काय? तर 5/11 आहे. 5 काय माझा इथे, इथे तो न्यूमरेटर आहे आणि 11 इज डिनॉमिनेटर. इफ आय वॉन्ट टू डू द रेसिप्रोकल आय वुड राईट 11/5. सिंपल. सेम वे बघा आता. 1/2/3 इज इक्वल टू व्हॉट? 3/2 करायचं तुम्हाला. ठीक आहे. नाव एक नंबर हा नेहमी काय इंडिकेट करतो? न्यूमरेटर. पण आता आपल्याकडे डिनॉमिनेटर काही नाहीये. सो 1/1 विल बी 1 ओनली. जो रेसिप्रोकल इज अ इंटरेस्टिंग थिंग. अँड आफ्टर
so many things we learn in this video. We have to find out x and y in the higher grade आणि त्याच्याशी रिलेटेड सम्स म्हणा, वर्कशीट्स म्हणा किंवा अजून काही कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट्स आहेत की त्याची डिफिकल्टी लेवल आणखीन जास्त आहे, तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये ते क्लिअर करूयात. त्याचबरोबर आपण त्याच्याशी रिलेटेड काही सम्स आहेत, काही वर्कशीट आहेत, ते आपण आपल्या ॲपवरती अपलोड करूयात. मला माहिती आहे यू एन्जॉय ऑल दीज थिंग. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क अस. आवर टीम विल असिस्ट यू इमिडिएटली. थँक्यू.